हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आजच्या पार्टमध्ये आपण परत दोन महत्त्वाच्या गोष्टी बघणार. सगळ्यात पहिले आहे टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ज्यामध्ये 4 टेस्ट आहेत. ठीक आहे, देर आर 4 टेस्ट इन टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल. दोज आर AAA टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी अँड SAS टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. ठीक आहे, सो आय विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. प्रत्येक त्याच्यातला एक्सप्लेन कर. ठीक आहे, तर चला चालू करूया. सगळ्यात पहिले let's start with the first test, that is AAA test. AAA test is also called as angle test of similarity. In this test of similarity, consider triangle ABC and PQR. Consider triangle ABC and PQR. दोन ट्रायंगल कन्सिडर केले. या ट्रायंगल मध्ये अँगल A आणि अँगल P सिमिलर आहे, अँगल B आणि अँगल Q सिमिलर आहे आणि अँगल C आणि अँगल R इज सिमिलर. ठीक आहे, प्रत्येक अँगल याचे दुसऱ्या ट्रायंगलच्या अँगल सोबत सिमिलर आहे. सो व्हॉट विल बी दी कंडिशन्स? फर्स्ट कंडिशन इज अँगल ABC इज इक्वल्स टू अँगल PQR. अँगल ABC इज इक्वल्स टू अँगल PQR. सेकंड इज अँगल BCA इज इक्वल्स टू अँगल QRP. अँगल BCA इज इक्वल्स टू अँगल QRP. and third case is angle CAB is equals to angle RPQ. Angle CAB is equals to angle RPQ. So from these three conditions we can conclude that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA test of similarity. AA test of similarity. Why AA test? Because we have 3 condition which is based on angles. 3 condition लिहिले आपण जे सगळे अँगल वरती आहेत. ठीक आहे. Second test is AA test of similarity. In this case also consider two triangle ABC and PQR. ABC and PQR. In this case angle ABC is equals to angle PQR. This angle is equals to this, and angle ACB is equals to angle PRQ, and angle ACB is equals to angle PRQ. Okay, so from these two conditions we also conclude triangle ABC is congruent to triangle PQR by AA test of similarity. By AA test of similarity. हे बघा, कुठलेही दोन ट्रायंगल तुम्हाला जर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करायचे असेल तर 3 कंडिशन्स लागतात. बट इन केस जर तुमच्याकडे 2 अँगल असतील तर 2 कंडिशनमध्ये प्रूव्ह होऊन जातो, कारण की AA टेस्टसाठी 2च कंडिशन लागतात, जे की दोन्ही पण अँगलच हवे आहेत. ठीक आहे, both of them should be angles. ठीक आहे, then only AA test of similarity can be applied. Then the third test is SSS test of similarity. This is the most simple, the most easiest test of similarity. In this case consider triangle ABC and triangle PQR, where AB is equals to PQ, BC is equals to QR, and AC is equals to PR. Side AB is equals to side PQ, side BC is equals to side QR, and side AC is equals to side PR. So from these 3 conditions, triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS test of similarity. By SSS test of similarity. Now the fourth and last one is SAS test of similarity. Fourth is SAS test of similarity. In this case also consider 2 triangle. Consider करा 2 triangle ABC and PQR. ठीक है, here side AB is equals to side PQ. Side AB is equals to side PQ. Side AC is equals to side PR. Side AC is equals to side PR, and angle BAC is equals to angle QPR. Angle BAC is equals to angle QPR. And from these 3 conditions we can conclude that triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS test of similarity. By SAS test of similarity. So basically these are the 4 tests of similarity. ह्या 4 टेस्ट जे सिमिलरिटी जे आहेत हे तुम्हाला प्रॉब्लेम्समध्ये अप्लाय करायचे आहेत. ठीक आहे, ते कसे करायचे ते मी नेक्स्ट पार्टमध्ये सांगतो. आता सध्या ह्याच्यानंतर मी एक थेरम घेतो, त्या थेरमकडे जाऊया आपण. ओके, सो विल कन्सिडर द सेकंड थेरम विच इज थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. विच इज थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इन दिस केस लेट्स सी व्हॉट द थेरम सेज. पहिले सगळ्यात पहिले बघू काय थेरम काय म्हणतो. थेरम सेज दॅट when the two triangles are similar, when the two triangles are similar, then the ratios of areas of these triangle, then the ratios of areas of these triangles is equals to the ratio of the squares of their corresponding triangle. Is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. म्हणजेच काय, जर ह्या 2 ट्रायंगल सिमिलर असतील then
या दोन ट्रायंगलचे एरियाचा जो रेशिओ आहे दॅट इज इक्वल्स टू स्क्वेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, म्हणजे कुठल्याही साईडचा स्क्वेअरचा रेशिओ. म्हणजेच काय एक्सप्रेशनमध्ये लिहिलं तर आपण काय सांगू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वेअर बाय PQ स्क्वेअर. स्क्वेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आहे AB आणि PQ. ओके, स्क्वेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशिओ आहे, रेशिओ ऑफ स्क्वेअर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड. सो AB स्क्वेअर बाय PQ स्क्वेअर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर अँड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू AC स्क्वेअर बाय PR स्क्वेअर. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे, थेरम सांगते. देन गिवन काय दिलं आपल्याला, गिवन एवढंच दिलं, हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत, सिमिलर आहेत आणि AD परपेंडिक्युलर टू BC आहे आणि PS परपेंडिक्युलर टू QR आहे, एवढंच दिलं आहे. ठीक आहे, सो हाऊ कॅन वी प्रूव्ह. ओके, सो फर्स्ट कंडिशन कन्सिडर करा ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC आणि ट्रायंगल PQR. सो फर्स्ट थेरम, या चॅप्टरचा सगळ्यात पहिला थेरम शिकवलं होतं मी, रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक आहे, त्यामध्ये मी सांगितलं होतं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. आता हाफ तर सेम असल्यामुळे कट झालं इथं, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. BC बेस इंटू हाईट AD आणि QR बेस इंटू हाईट PS. कळलं तुम्हाला, बेस इंटू हाईट, बेस इंटू हाईट. ठीक आहे, BC बाय QR इंटू AD बाय PS. ओके, देन इन ट्रायंगल ABD अँड PQS, इन ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल PQS, हे राईट अँगल ट्रायंगल घ्या ABD PQS. या दोन ट्रायंगलमध्ये काय आहेत, सगळ्यात पहिले अँगल B इज इक्वल्स टू अँगल Q. हा अँगल जो आहे हा अँगल इक्वल आहे, गिवन आहे ते. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल. देन अँगल ADB, अँगल ADB इज इक्वल्स टू अँगल PSQ 90 डिग्री इच. दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले. सो या दोन अँगलवरनं काय कळलं आपल्याला, AA टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी, आत्ताच टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी बघितली. सो दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो यातून काय कळतं आपल्याला, फ्रॉम AA टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी अँगल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSQ. कळलं, अकॉर्डिंग टू A टेस्ट झालं. जर हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर काय होणार आहे, AD बाय PS, AD बाय PS इज इक्वल्स टू AB बाय PQ, AB बाय PQ. का, कारण की ते दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो AD बाय PS इज इक्वल्स टू AB बाय PQ. बरोबर, पुढं. बट आता आपल्याला काय माहिती आहे, ABC आणि PQR हे पण कॉन्ग्रुएंट आहे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR. सो सेम कंडिशन लावायची, काय, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू काय, BC बाय QR. जसे आपण या ट्रायंगल्समध्ये, जसे आपण हे आणि या ट्रायंगलमध्ये लावलं होतं AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PS, इथं लावलं ना AD बाय PS इज इक्वल्स टू AB बाय PQ. सिमिलरली तुम्हाला ABC आणि PQR मध्ये पण लावायचं, जे की काय येईल, AB बाय PQ, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR. कळलं तुम्हाला, हे इक्वेशन 3 असेल आणि हा जो असेल हा इक्वेशन 2 असेल आणि इक्वेशन 1 तर सगळ्यात पहिला जो लिहिला होता. ठीक आहे, मग तुम्हाला फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 आणि 3 काय कळत आहे, 1, 2 आणि 3 वरून काय कळत आहे. आता बघा, या दोन्ही इक्वेशनमध्ये AB बाय PQ, AB बाय PQ सेम आहे, बरोबर सेम आहेत. मग काय येणार आहे, AD बाय PS इज इक्वल्स टू BC बाय QR येणार आहे. AD बाय PS इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, AD बाय PS इज इक्वल्स टू BC बाय QR. काय येणार आहे, इथं लिहितो मी, AD बाय PS इज इक्वल्स टू BC बाय QR येणार आहे. बरोबर, AD बाय PS ची व्हॅल्यू काय आली, BC बाय QR. आता ही AD बाय PS ची व्हॅल्यू तुम्ही या इक्वेशनमध्ये टाका, AD बाय PS आहे, सो इथं BC बाय QR टाका. काय होणार आहे टाकल्यावरती बघा, BC बाय QR इंटू BC बाय QR. सो इट विल बी BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर. सिमिलरली तुम्ही इज इक्वल्स टू AB स्क्वेअर बाय PQ स्क्वेअर पण काढू शकता आणि इज इक्वल्स टू AC स्क्वेअर बाय PR स्क्वेअर पण काढू शकता. ठीक आहे, इथून काय कळलं आपल्याला, प्रूफ झालं. आता काय प्रूफ झालं आपल्याला, when the two triangles are similar then the ratio of areas of this triangle is equals to ratio of square of the corresponding sides. When the two triangles are similar then the ratio of their areas is equals to ratio of square of their corresponding sides. कळलं, हा थेरम आहे. हा एक्सप्रेशन खूप महत्त्वाचा आहे. हा एक्सप्रेशन तुम्हाला पुढं क्वेश्चन्समध्ये यूज करणार आहे. ठीक आहे, हा एक्सप्रेशन आपण क्वेश्चन्समध्ये यूज करणार आहे. सो आजसाठी आपण इथंच थांबू.
ह्याच्या अगोदरचा टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी आणि हा थेरम ह्याचे न्यूमेरिकल्स आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये घेऊ. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.